அனைவருக்கும் என் நமஸ்காரங்கள். 29வது அத்தியாயத்துல புரஞ்சன உபாக்கியானத்தினுடைய கருத்தை பத்தி சொன்னார். இந்த 30வது அத்தியாயத்துல பிரச்சேதசர்கள் திரும்பி வந்து தன்னுடைய ராஜ்யத்தை ஆள்றத பத்தி சொல்றார். என்ன சொல்றாருன்னு பார்க்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. அத த்ரிம்சோऽध्यायः. विदुर उवाच ये त्वया विहिता ब्रह्मन् सुताः प्राचीन बर्हिषः ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिम् आपुप्रतोष्यकाम् किं बार्हस्पत्येह परत्रवात कैवल्यनाथ प्रियपार्श्ववर्तिनः आसाद्य देवं गिरिशं यदृच्छया प्रापुः परं नूनम् अत प्रचेतसः. मैत्रेय उवाच प्रचेतसोऽन्तर्उददौ पितुरादेशकारिणः जपयज्ञेन तपसा पुरञ्जनमदोषयन् दशवर्षसहस्रान्ते पुरुषस्तु सनातनः तेषामाविरभूत्कृच्छ्रम् शान्तेन शमयन् ऋचा सुपर्णस्कन्दमारूढः मेरुशृङ्गम् इवाम्बुधः पीतवासा मणिग्रीवः कुर्वन् वितिमिरादिशः काशिष्णुना कनकवर्णविभूषणेन ब्राजत्कपोलवदनो विलसत् किरीटः अष्टायुधैरनुचरैः मुनिभिः सुरेन्द्रैः आसेवितो गरुडकिन्नरगीतकीर्तिः पीनायदाष्टभुजमण्डलमध्यलक्ष्म्या स्पर्धश्रिया परिवृतो वनमालयाध्यः बर्हिष्मतः पुरुषाः सुतान् प्रपन्नान् पर्जन्यनादरुतया सगृणावलोकः. श्रीभगवानुवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वः यूयं मे नृपनन्दनाः सौहार्देन अपृथग्धर्माः तुष्टोऽहं सौहृदेन वः. यो नुस्मरति सन्ध्यायां युष्माननुदिनं नरः तस्य भ्रातृषु आत्मसाम्यं तथा भूतेषु सौहृदम्. ये तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः स्तुवन्त्यहं कामवरान् दास्ये प्रज्ञां च शोभनाम्. यद्यूयं पितुरादेशम् अग्रहीष्टमुदान्विताः अतो वसति कीर्तिः लोकान् अनुभविष्यति. भविता विश्रुतः पुत्रः अनवमो ब्रह्मणो गुणैः ययेतामात्मवीर्येण त्रिलोकिं पूरयिष्यति. खण्डोः ब्रह्मलोचया लब्धा कन्या कमललोचना तां चापविद्यां जगृहुः भूरुहा नृपनन्दनाः. क्षुक्षामाया मुखे राजा सोमपीयूषवर्षिणीं देशिनीं रोधमानाय निददे सदयान्वितः. प्रजा विसर्ग आदिष्टाः पित्रा माम् अनुवर्तता तत्र कन्यां वरारोहां तामुद्वहतमाचिरम्. अपृथग्धर्मशीलानां सर्वेषां वत्सु मध्यमा अपृथग्धर्मशीलेयं भूयात् पत्न्यर्पिताशया. दिव्यवर्षसहस्राणां सहस्रमहतौजसः भौमान् भोक्ष्यत भोगान् वै दिव्यांश्चानुग्रहान् मम.
अतमय्यनपायन्या भक्त्या पक्वगुणाशयाः उपयास्यतमद्धाम निर्विद्य निरयाधतः गृहेषु आविशतां चापि पुंसां कुशलकर्मणां मध्वार्ता यातयामानां न बन्धाय गृहामताः नव्यवधृदये यज्ञो ब्रह्मैतद्ब्रह्मवादिभिः न मुह्यन्ति न शोचन्ति न हृष्यन्ति यतो घताः मैत्रेय उवाच एवं ब्रुवाणं पुरुषार्थभाजनं जनार्दनं प्राञ्जलय प्रचेतसः तद्दर्शनध्वस्ततमो रजोमला विरागृणन् गद्गदया सुहृत्तमम् प्रचेतस ऊचुः नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपितोदारगुणाह्वयाय मनोवचो वेगपुरोजवाय सर्वाक्षमार्गैरगदात्मने नमः शुद्धाय शान्ताय नमः स्वनिष्ठया मनस्य पार्थं विलसद्वयाय नमो जगत्स्थानलयोदयेषु गृहीतमाया गुणविग्रहाय नमो विशुद्धसत्त्वाय हरये हरिमेधसे वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सर्वसत्त्वताम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण नमः कमलकिञ्जल्क पिशङ्गामलवाससे सर्वभूतनिवासाय नमो अयुङ्क्ष्महि साक्षिणे रूपं भगवता त्वेतद् अशेषक्लेशसंक्षयम् आविष्कृतं न क्लिष्टानां किमन्यद् अनुकम्पितम् एतावत्त्वं हि विभुभिः भाव्यं दीनेषु वत्सलैः यद् अनुस्मर्यते काले स्वबुद्ध्या अभद्ररन्दन येनोपशान्तिर्भूतानां क्षुल्लकानाम् अपीहताम् अन्तर्हितो अन्तर्हृदये कस्मान्नो वेदनाशिषः असौ एव वरोऽस्माकम् ईप्सितो जगतः पदे प्रसन्नो भगवान् येषाम् अपवर्गगुरुर्गतिः वरं वृणीमहे तापि नाथ त्वत्परतः परात् न ह्यन्तस्त्वद्विभूतीनां सोऽनन्त इति गीयसे पारिजाते अञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते त्वदङ्घ्रिमूलम् आसाद्य साक्षात् किं वृणीमहि यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमामैह कर्मभिः तावद्भवत्प्रसङ्गानां सङ्गस्यान्नो भवे भवे तुलयामलवेनापि न स्वर्गं न पुनर्भवम् भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किमुताशिषः यद्रेट्यन्ते कथामृष्टाः तृष्णाया प्रशमो यतः निर्वैरं यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कश्चन यत्र नारायणः साक्षात् भगवान् यासिनां गतिः संस्तूयते सत्कथासु मुक्तसङ्गैः पुनः पुनः तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थाना पावनेच्छया भीतस्य किं न रोचेत तावकानां समागमः वयं तु साक्षात् भगवन् भवस्य प्रियस्य सख्युः क्षणसङ्गमेन
सुदुश्चिकित्स्यस्य भवस्य मृत्योः विषक्तमं त्वाद्यगतिं गतास्म यन्न स्वधीतं गुरव प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाश्च सदानुवृत्या आर्यानता सुहृदो भ्रातरश्च सर्वाणि भूतानि अनसूयैव यन्न सुतप्तं तपयेधति स निरन्दसां कालम् अदभ्रम अप्सु सर्वं तदेतत् पुरुषस्य भूम्नो वृणीमहे ते परितोषणाय मनुस्वयंभूर्भगवान् भवश्च येऽन्ये तपो ज्ञानविशुद्धसत्त्वाः अदृष्टपारा अपि यन्महिम्नः स्तुवन्त्यतो त्वात्मसमं गृणीमः नमः समाय शुद्धाय पुरुषाय पराय च वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः। मैत्रेय उवाच इति प्रचेतोभिरभिष्टुतो हरिः प्रीतस्ततेत्याह शरण्यवत्सलः अनिच्छतां यानमतृप्तचक्षुषां ययौ स्वधाम अनपवर्गैर्यः अत निर्याय सलिलात् प्रचेतस उदन्वतः वीक्ष्या कुप्यन् धृमश्चन्नाम् गां गां रोद्धुम् इवोत्सृतैः ततोऽग्निमारुतौ राजन् अमुञ्चन् मुखतोरुषा महीं निर्विरुदं कर्तुम् संवर्तक इवात्यये भस्मसात् क्रियमाणांस्तान् द्रुमान् वीक्ष्य पितामहः आगतः समयामास पुत्रान् बर्हिष्मतो नयैः तत्रावशिष्टाये वृक्षा भीता दुहितरं तदा उज्जहृस्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः स्वयंभुवा ते च ब्रह्मणादेशान् मारिषाम् उपयेमिरे यस्यां महद् अवज्ञानाद् अजन्यजनयो निजः चाक्षुषे त्वन्तरे प्राप्ते प्राक्सर्गे कालविद्रुते यस्य सर्ज प्रधायुष्टाः सदक्षो दैव चोदितः यो जायमानः सर्वेषां तेजस्तेजस्विनामृता स्वयोपाधत्तदाक्ष्याच्च कर्मणां दक्षमब्रुवन् तं प्रजासर्गरक्षायाम् अनादिरभिषिच्य च युयोज युयुजेन्यांश्च स वै सर्वप्रजापतीन् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे 30ोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवन स्मरणं गोविंद गोविंद। மைத்ரேய மகரிஷி கிட்டக்க விதுரர் கேட்கிறார், பிராச்சீன பர்ஹசேனுடைய குழந்தைகளான பிரச்சேதசுகள் தபஸ் பண்றதுக்காக காட்டுக்கு போனா அங்கு ருத்ரன் அவளுக்கு ஒரு சோஸ்திரத்தை உபதேசம் பண்ணினார் அப்படின்னு சொன்னேள். அந்த சோஸ்திரத்தை அவள்லாம் சொல்லி எந்த விதமான ஒரு நல்ல கதியா அவள்லாம் அடைஞ்சா மோட்சத்தை கொடுக்கக்கூடிய அந்த பரம புருஷனுக்கு மிக நெருங்கியவரான அந்த ருத்ரன் திடீர்னு வந்து இப்படி அனுகிரகம் கிடைச்சிருக்குன்னு சொன்னா அவளுடைய பெருமையை பத்தி நம்ம என்ன சொல்ல முடியும்? அப்படின்னா அவள்லாம் கண்டிப்பா மோட்சத்தை அடைஞ்சிருப்பாள் இல்லையா? அந்த மோட்ச கதியை அடைவதற்கு அவள்லாம் இந்த லோகத்திலோ அல்லது பரலோகத்திலோ அவள்லாம் பல நன்மைகளை எல்லாம் பெற்றிருப்பாளே. பிரகஸ்பதியினுடைய சிஷ்யரான உங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாம இருக்குமா? அதனால அதெல்லாம் பத்தி கொஞ்சம் விவரமா எங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சொல்லி விதுரர் கேட்கிறார். அப்ப மைத்ரேயர் சொல்றார், அப்பாவனுடைய
ஒரு ஆணைப்படி நடக்கக்கூடிய அந்த பிரச்சேதசுகள் சமுத்திர ஜலத்துல ஜப யஜ்ஞத்தினாலையும் தியானத்தினாலும் பரம புருஷனை ஆராதனை பண்ணினா ஆதி மூலமான அந்த பரம புருஷன் சுமார் ஒரு 10,000 வருடங்களுக்கு பிறகு அவளுடைய கஷ்டத்தை எல்லாம் போக்கணும் அப்படிங்கறதுக்காக தன்னுடைய காட்சிய அவளுக்கு கொடுத்தான். எப்படி வந்தான் அவன் அப்படின்னு கேட்டா, கருடன் மேல கைய வச்சுண்டு மேரு பர்வதத்தில் படிஞ்சு இருக்கக்கூடிய ஒரு நீல மேகம் போல பட்டு வஸ்திரம் கட்டிண்டு கழுத்துல கௌஸ்துப மணியோடு திசைகளை எல்லாம் பிரகாசிக்க பண்ணி கொண்டு வந்தான். அவன் அழகிய பொற்குண்டலங்கள் எல்லாம் போட்டு இருந்தான். பாக்குறதுக்கு அப்படியே ரமணீயமா இருந்தது. அவனுடைய கிரீடம் எப்படி இருந்ததுன்னா அப்படியே பளபள பளபளன்னு அப்படியே ஜொலிச்சுன்னு இருந்தது. சங்கு சக்கரம் முதலிய ஆயுதங்களை எல்லாம் தரிச்சுண்டு கூட அவருடைய கணங்கள்லாமும் சேர்ந்து சனகாதி முனிவர்களோட பிரம்மதேவன் முதலிய தேவதைகளோடும் சேர்ந்து எல்லாருமா அங்க வந்தா. கருடர்களும் கிண்ணறர்களும் அவனுடைய புகழ பாடிண்டே வந்தா. பின்னாடியே உருண்டு திரண்ட நீண்ட 8 புஜங்களுக்கு இடையில ஸ்ரீ மகாலட்சுமி அழகாக வீற்றிருக்க வனமாலை அணிந்திருந்தான். அந்த பரமபுருஷன் கருணையான கண்ணோடு அந்த பிரச்சேதசர்களை எல்லாம் பார்த்து கர்ஜனை போன்ற ஒரு குரல்ல பேச ஆரம்பிச்சான். பகவான் என்ன சொல்றார்? ராஜகுமாரர்களே, உங்களுக்கு க்ஷேமம் உண்டாகட்டும். பகவான் வாயால இப்படி ஒரு வார்த்தை வந்தா அதுவே போருமே, வேற என்ன வேணும்? நீங்கள் எல்லோரும் சிநேகத்தோடு ஒரே தர்மத்தையே சேர்ந்து நடத்தினேள். உங்களுடைய சிநேகத்தினால நான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சேன். காலை நேரத்திலும் மாலைகளிலும் படுக்கையிலும் கூட உங்களை நினைப்பவன் தன்னோட சகோதரர்களிடமெல்லாம் பிரியத்தோடும் சமஸ்த பிராணிகளிடத்திலும் ரொம்ப அன்பும் நட்பும் உண்டாக பெறுவான். காலை மாலைகள்ல மனசு ஊக்கத்தோடு இந்த ருத்ரகீதத்தை பாடி என்னை யாரு சோஸ்திரம் செய்யறாளோ அவளுக்கு தேவையான வரங்களையும் நல்ல ஒரு அறிவையும் நான் கொடுப்பேன். நீங்க அப்பாவுடைய கட்டளைய கொஞ்சம் கூட முகச்சுளிப்பு இல்லாம மன சந்தோஷத்தோட ஏற்றுக்கொண்டதால உங்களுடைய கீர்த்தி 3 லோகங்களிலும் பரவ போறது. நான் ஒன்னு சொல்றேன், அதை நீங்க கேளுங்கோ. விஸ்ருதன் என்று ஒருவர் இருக்கார். அவருக்கு கண்டு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு புத்திரன் உண்டு. அவர் நல்ல குணங்கள்ல தந்தைக்கு எந்த விதத்திலும் சிறிதும் குறையாதவர், நல்ல புகழை உடையவர். அவர் தன்னுடைய குழந்தைகள் மூலமாக இந்த 3 லோகங்களையும் நிரப்ப போறார். அவரிடத்துல பிரம்மலோச்சை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அப்சர பெண் அழகான கண்களை உடைய ஒரு அழகான குழந்தைய அங்க பெத்து போட்டுட்டு போகும்போது அத அந்த விருட்சங்கள் எல்லாம் எடுத்து வளர்க்கறது. அந்த குழந்தைக்கு பசி வருது, தாகம் வருது. குழந்தைன்னா பசிக்கும், அழும் இல்லையா? அப்படி அந்த குழந்தை அழும்போது விருட்சங்களுக்கெல்லாம் ராஜனான அந்த சந்திரன் தன்னுடைய கட்டை விரலை அந்த குழந்தையுடைய வாயில வச்சு அதுக்கு அமிர்தபானத்தை செய்விக்கிறான். என் பக்தனாகிய உங்களுடைய தகப்பனார் உங்களுக்கு பிரஜைகளை படைக்கும்படி கட்டளையிட்டான் அல்லவா? அதை நீங்க நிறைவேற்றணும். அதுக்காக நீங்கள் கணவனை விரும்புகின்ற அந்த பிரம்மலோச்சனையினுடைய பெண்ணான அந்த பெண்மணியை கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்கோ. டிலே பண்ணாம இப்பவே கிளம்புங்கோ. ஏன்னா சுபஸ்ய சீக்கிரம் அப்படின்னு சொல்லுவா இல்லையா? அதனால டிலே பண்ணாதீங்கோ, சீக்கிரம் கிளம்புங்கோ. நீங்க எல்லாரும் மாறாத நடத்தையும் நல்ல குணமுடையோரும் ஆகி ஒருவருக்கோடு ரொம்ப சிநேகமா இருக்கீள். அந்த பெண்மணியும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஒத்து வரக்கூடியவள் தான். உங்க எல்லாரிடத்திலையும் ஒரே விதமான மன கருத்தோடு அவள் ஒத்துமையாக இருப்பாள். நீங்கள் என்னோட அனுகிரகத்தினால தேவ வருஷ கணக்குல அநேகம் 1000 ஆண்டுகள் வரையிலும் கொஞ்சம் கூட மாறாத இந்திரிய சக்தியுடன், ஏன்னு சொன்னா வருஷமாக என்னாருது, வயசாக கை கால் தளர்ந்து போறது, கண்ணுல பார்வை இருக்க மாட்டேங்கிறது, காலு நடக்க மாட்டேங்கிறது இல்லையா? இப்படி எல்லாம் இருக்கு. அதெல்லாம் எந்தவித ஒரு மாறுதலுமே இல்லாம நீங்க எல்லோருமே அந்த சகல வலிமையான அந்த இந்திரிய சக்தியோடு
பூமியில் உள்ள சகல போகங்களையும் தேவலோகத்து போகங்களையும் கூட நீங்க எல்லாரும் அனுபவிக்க போறே. அதற்கப்புறமா அது எல்லாத்தையும் அனுபவிச்சா போருமா? என்ன வேணுமோ மனுஷனுக்கு அது கிடைக்கணுமே. அதுக்கு அப்புறமா என்னிடத்துல மாறாத பக்தி உண்டாகி ஒரு காலத்துக்கு அப்புறம் ஓரளவுக்கு தன்னுடைய கடமைகள் எல்லாம் முடிஞ்சதுன்னாக்க, அதாவது கடமை அப்படின்னு சொன்னா மனுஷனாக பிறந்த ஒருத்தனுக்கு இருக்கக்கூடிய கடமை. நாம நினைச்சுக்கிறோம் கடமைன்னு சொன்னா ஏதோ சம்பாதிக்கிறது, சாப்பிடுறது, கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது, குழந்தைகள் குட்டிக்கு கொடுக்கறது, அவளை படிக்க வைக்கிறது, கல்யாணம் பண்றது. சோ அது மட்டும் கடமை இல்ல, அதுவும் கடமைதான். ஆனாலும் ஒரு மனுஷனாக ஒருத்தன் பிறந்துட்டா அந்த மனுஷனுக்கு அந்த ஜீவன் கரையேறதுக்குன்னு சில கடமைகள்லாம் இருக்கு இல்லையா? அதுக்கு என்ன வேணும்? அடிப்படையாக பக்தி கண்டிப்பாக வேணும். அதை இந்த பாகவதத்தை படிக்கும் போதெல்லாம் நமக்கு தன்னை அறியாம மனசு அதுக்குள்ள அந்த பகவான் கிட்ட கண்டிப்பா போகணும். அப்ப அது நாம அந்த மாதிரியான ஒரு மனப்பக்குவத்தோடயே படிச்சுட்டே வரணும். இந்த சகல போகங்களை எல்லாம் நீ அனுபவிச்ச அப்புறம் என்னிடத்துல மாறாத உனக்கு பக்தி உண்டாகி அந்த மகிமையினால காபம் குரோதம் ஆகிய அத்தனையும் அழிஞ்சு போய் மனசு துளி கூட அழுக்கு இல்லாத சுத்தமடைஞ்சு நரகமான இந்த சம்சாரமே போருமப்பா அப்படின்னு அத விட்டுட்டு என்னுடைய லோகத்தை நீங்கள்லாம் அடைஞ்சிடுவேள். என் பக்தர்கள் கிரகஸ்தாசிரமத்துல பூந்துண்டு காம சுகங்களை எல்லாம் வாழலாம் அனுபவிச்சா கூட எந்த ஒரு பலனையுமே எதிர்பார்க்காம தன்னுடைய கர்மங்களை மட்டுமே அனுஷ்டிச்சுண்டு என்னோட கதைகளை கேட்கறதும் சொல்லுவதுமாக இப்படியே காலத்தை எல்லாம் அவ கழிக்கிறதுனால அவளுக்கு இந்த வீடு வாசல் ஆகியவற்றினால எந்த விதமான பந்தமுமே உண்டாகாது. வேதங்களை நன்கு அறிந்து கொண்டு என்னுடைய சொரூப குண விபூதிகளை அறிந்து என்னுடைய கதைகளை சொல்லும் திறமை உள்ள பெரியோரிடம் சென்று, எல்லார்ட்டையும் போனா எல்லாம் விவரமான விஷயங்கள் கிடைக்காது, அவளுக்கு நன்னா தெரிஞ்சிருக்கணும், அவளுக்கு அதை நன்னா சொல்லவும் தெரியணும். அப்பேற்பட்ட திறமையுடைய பெரியோர்களிடம் சென்று என் கதைகளை கேட்பவர்களுடைய நெஞ்சில நான் நான் அந்த சர்வஞனும் சர்வேஸ்வரனுமான நான் க்ஷணந்தோறும் புதிதாக தோன்றிக்கொண்டு இருப்பேன். பரபிரம்மம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது யார்? அது நானே தான். என்னை அடைஞ்சவா தேகத்தையே ஆத்மாவாக பிரமிக்கிறதும், பிள்ளை பெண்டீர் வீடு வாசல் இது எல்லாத்தையும் என்னோடது அப்படின்னு நினைச்சுண்டு பிரமிக்கிறதும் ஆகிய அந்த மன மயக்கம், அந்த மதி மயக்கம் அவளுக்கு ஏற்படாது. குழந்தைகள், பந்துக்கள், பெண்டீர்கள் இவாள்லாம் மரணத்தை அடைஞ்சிட்டாலும் கூட அவளுக்கெல்லாம் எந்த விதமான வருத்தமுமே ஏற்படாது. சாம்சாரிக சுகங்களை எல்லாம் அடைஞ்சு அதுக்காக அவ ஒரு பெரிய சந்தோஷத்தையும் அவ அடைய மாட்டா அப்படின்னு சொல்றார். இப்போ மைத்ரேயர் சொல்றார், தர்ம அர்த்த காம மோட்சங்கள் என்ற புருஷார்த்தங்களை எல்லாம் நிறைவேற்றி தரக்கூடிய அந்த பகவான் இப்படி சொல்றத கேட்டுட்டு பிரச்சேதசர்கள்லாம் அந்த மகானுபாவனுடைய தரிசனத்தினால ரஜஸ்தமோ குணங்களுடைய காரியமான காமம் குரோதம் முதலிய மன மலங்கள் எல்லாம் தொலைய பெற்று கைய அப்படியே கூப்பி நமஸ்காரம் பண்ணிண்டு வாய் தழக்க அவள்லாம் பேச ஆரம்பிக்கிறா. யாரு பேச ஆரம்பிக்கிறா? பிரச்சேதசுக்கள் பேச ஆரம்பிக்கிறா. அதாவது அவள்லாம் பகவான சோஸ்திரம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறா. அவள்லாம் சொல்றா, மனோவேகம் வாக்கு வேகம் இவைகளையெல்லாம் காட்டிலும் ரொம்ப வேகமானவரும் துன்பங்களை எல்லாம் அழிக்கக்கூடியவரும் இந்திரியங்களினால அறிய முடியாதவரும் ஆகிய உங்களுக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரம். சுத்த வடிவமானவரும் மிகவும் அமைதியானவரும் மனதினுடைய சம்பந்தம் ஏற்பட்ட காரணத்தினால வீணாக, அதாவது சும்மா பொய்யான ஒரு இரண்டாக தோற்றம் அளிக்கக்கூடியவரும் லோகத்தினுடைய படைப்பு காப்பு அழிப்பு இவைகளுக்காக மாயையினுடைய ரஜஸ்தமஸ் தத்துவ குணங்களை எல்லாம் அடிப்படையாக கொண்டு பிரம்ம விஷ்ணு சிவன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 ரூபத்தை எடுக்கக்கூடிய உங்களுக்கு நமஸ்காரம். உண்மையில நீங்கள் சுத்த சத்துவ ரூபன், லோகத்தினுடைய பந்தத்தை எல்லாம் நீக்கக்கூடிய அந்த அறிவை எல்லாம் கொடுக்கக்கூடியவர் நீங்கள், எங்கேயும் வியாபித்து இருக்கக்கூடியவர், எல்லாருடைய மனசையும் கவர்ந்து எல்லா ஜீவர்களுக்கும் எஜமானனாக இருக்கக்கூடியவர் நீங்கள். அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரம். தொப்புள்ள தாமரை மலரை உடையவரும்
அப்படியே தாமரை மலரை அணிந்தவரும் தாமரை போன்ற திருவடியும் உடைய தங்களுக்கு நமஸ்காரம். தாமரை கண்ணா உங்களுக்கு நமஸ்காரம். தாமரை குஞ்சம் போல மஞ்சள் பட்டு பீதாம்பரத்தை அணிந்தவரும் எல்லா பிராணிகளுக்கும் இருப்பிடமானவரும், சகல பிராணிகளும் பகவானுக்குள்ளத்தானே இருக்கு. சோ அதனால சகல பிராணிகளுக்கும் இருப்பிடமானவரும் எல்லாவற்றுக்கும் சாட்சியம் ஆகிய தங்களுக்கு நமஸ்காரம். லோகமெல்லாம் அழிஞ்சா கூட பகவான் அப்படியேதான் இருக்க போகிறார். சோ அதுக்கெல்லாம் சாட்சி யாரு? எதையும் கண்ணால பார்த்து நடந்ததுக்கு சொல்றதுக்கு ஒரு சாட்சி வேணும். அந்த சாட்சியாக இருக்கக்கூடியது யாரு? அந்த பகவான் தான். வேற யாருமே லோகமெல்லாம் அழிஞ்சாலும் கடைசியில மிஞ்சக்கூடியது அந்த உண்மை பொருளான அந்த பகவான் தான். அவரே அனைத்துக்கும் சாட்சி. அதனாலதான் மனசாட்சின்றோம். ஏன்னா பகவான் மனசுக்குள்ள இருக்கார், அவர் தான் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்கார். அப்படிங்கறதுனாலதான் மனசாட்சிக்கு விரோதம் இல்லாம நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சோ அந்த மனசே சாட்சி. அதனால பகவானே எல்லாத்துக்கும் சாட்சியா இருக்கக்கூடியவர். அப்பேற்பட்ட உங்களுக்கு நமஸ்காரம். சகல கஷ்டத்தையும் நீக்கக்கூடிய உங்களுடைய உருவத்தை எங்களுக்கு காண்பிச்சேள். அதுக்கு காரணம் என்ன? எங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய தயைதான். வாத்சல்யமுடைய பெரியோர்கள் எல்லாம் இவன் நம்மை சேர்ந்தவன், இவனுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுக்காக சரியான நேரத்துல தங்களால் நினைக்கப்படுகிறான். பகவான் அவர் நம்மள நினைச்சுக்கிறதுனாலதான் நமக்கு அந்த கருணை நமக்கு கிடைக்கிறது. அது ஒன்றுதான் காரணம். யார மனசால நினைச்சுண்டா சாதாரண ஒரு பிராணிகளுக்கு கூட ஒரு மன அமைதி கிடைக்கிறதோ அப்பேற்பட்ட பகவான் உபாசிக்கும் எங்களோட இதயத்துல, அதாவது இந்த ஹிருதயத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறதுனால எங்களுடைய மன விருப்பங்களை எல்லாம் அவர் தெரிஞ்சுக்க மாட்டாரா? நம்ம சொல்லணுங்கிறதே அவசியம் இல்லையே, பகவானுக்கே எல்லாம் தெரியுமே. மோட்சத்தை அளிக்கக்கூடியவனும் தானே மோட்ச சுரூபமாக இருக்கக்கூடிய அந்த பகவான் திருப்தி அடைஞ்சேள் அப்படின்னு சொல்றது எங்களுக்கு வேண்டிய வரம். பகவான் திருப்தி அடைஞ்சுட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்காது? எல்லாமே கிடைக்குமே. கிடைக்காதது ஏதானு இருக்க முடியுமா? பகவான் திருப்தி அடைஞ்சுட்டா அதை தவிர வேற என்ன வேணும்? திருப்தி அடையலைன்னா காட்சி கொடுத்திருப்பாரா? அவருக்கு சந்தோஷமா இருக்கிறதுனால தானே காட்சி கொடுத்திருக்கிறார். சோ அதனால அவருக்கு திருப்தி கிடைச்சா நமக்கு எல்லாமே கிடைச்சது போலத்தான். பகவானே எல்லோரையும் விட மேம்பட்ட தங்களிடம் இருந்து ஒரே ஒரு வரத்தை கேட்கிறோம். உங்களுடைய ஐஸ்வர்யத்திற்கும் உங்களுடைய விபூதிகளுக்கும் ஒரு எல்லையே கிடையாது. அதனாலதான் உங்களை அனந்தன் அப்படின்னு சொல்றா. பாரிஜாத மலரே ஈஸியா கிடைச்சா வண்டு வேற எந்த புஷ்பத்தியானும் தேடுமா? நாங்களுமே அப்படித்தான். உன்னோட பாதார விண்ணங்களை எல்லாம் அடைஞ்ச பின்பு வேறு எண்ணத்தை போய் நாங்க தேடுவோம். நாங்கள் உன் மாயையினால் தீண்ட பெற்று புண்ணிய பாபத்தினுடைய கர்மத்தின்படி இந்த சம்சாரத்துல எத்தனை காலம் நாங்க தெரிஞ்சுட்டு இருக்கோமோ அது வரைக்கும் ஜென்மங்கள் தோறும் உன்னுடைய ஸ்வரூப ரூப குண விபூதிகளை அனுசந்தித்துக் கொண்டு உன்னை மறக்காமல் இருக்கக்கூடிய பாகவதர்களோடு எங்களுக்கு சகவாசம் நேரட்டும். அதாவது எங்களுக்கு ஒரு நல்லதொரு சத்சங்கம் கிடைக்கட்டும் அப்படின்னு வேண்டிக்கிறார். சொர்க்க சுகத்தையாவது மோட்ச சுகத்தையாவது பாகவதர்களோடு வாசம் செய்யும் காலத்தில் அடங்கின ஒரு அரட்சணம் கிடைச்சா கூட அத நாங்க அதுக்கு ஈடா நினைக்க மாட்டோம். இனி மரணம் அடையும் தன்மையரான மானிடர் விரும்பும் ராஜ்யபோகம் முதலிய சுகங்களை அதற்கு ஈடாக நினைக்கவே மாட்டோம் அப்படிங்கறத பத்தி சொல்லணுமா? பாகவத கோஷ்டியில காதுக்கு இனிமையான பகவத் கதைகள் எல்லாம் சதா கேட்டுண்டே இருக்கும். அந்த கதைகளை கேட்கறதுனால சப்தாதி விஷயங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த எண்ணமானது போயிடும். பாகவதர்களோடு ஒரு நெருக்கம் ஏற்பட்டா சமஸ்த பிராணிகளிடத்திலும் எந்த விதமான விரோதமும் இன்றி எல்லோரோடும் நட்போடு இருக்கக்கூடிய ஒரு குணம் ஒண்ணு ஏற்படும். எந்தவித பயமுமே உண்டாகாது. சம்சாரத்துல மனசு பற்று இல்லாத சத்புருஷர்கள் எப்பொழுதும் பகவானுடைய கதைகளையே பேசி பேசி பொழுத போக்கிண்டு இருப்பா. அந்த கதா பிரசங்கங்கள்ல துறவிகளால நமக்கு இவனே கதி என்று பற்றக்கூடிய அந்த பகவானான ஸ்ரீமன் நாராயணன் சதா சர்வ காலமும் பிரஸ்தாபம் செய்யப்பட்டிருக்கிறதுனால கங்காதி புண்ணிய தீர்த்தங்களை புனிதப்படுத்தும் நோக்கத்தோடு
அங்கங்கே உலாவும் தன்மையுடைய உன்னுடைய பக்தர்களுடைய சகவாசம் சம்சாரத்தில் பயந்து போன எவனுக்குத்தான் ருச்சிக்காது? பகவானே, நாங்கள் உனது நண்பனாகிய ருத்ரனோடு க்ஷணகாலம் சகவாசம் நேரப்பெற்று எந்த விதத்திலும் சிகிச்சை செய்ய முடியாத சம்சாரமாகிற வியாதியை போக்கும். சம்சாரம்னு சொல்ற வியாதிக்கு ஏதானும் சிகிச்சை பண்ண முடியுமா? அப்பேற்பட்ட வியாதியை போக்கும் வைத்திய சிகாமணியான உன்னை நாங்கள் சரணடைகிறோம். நாங்கள் ஒன்றாக ஓதினதும் குருக்கள், அந்தனர் மற்றுமுள்ள விருத்தர்கள் ஆகிய இவர்களை அருள் புரியும்படி அனுசரித்து இருக்கிறதும், பெரியோர்களை பணிவதும், நண்பர்களையும் உடன் பிறந்தவர்களையும் சமஸ்த பிராணிகளையும் பொறாமையின்றி சந்தோஷப்படுத்தினதும், ஆகாரம் இல்லாமல் நெடுநாள் ஜலத்தில் தவம் செய்ததும், இவையெல்லாம் உனக்கு சந்தோஷத்தை விளைவிக்கட்டும். சுவாயம்புவ மனுவும் பிரம்மதேவனும் ருத்ரனும் ஞான யோக கர்மங்களினால் தூய மனத்தவரான மற்றவர்களும் உன்னுடைய மகிமனுடைய எல்லையை அறியாதவர்கள் ஆயினும் அவரவர் புத்திக்கு தகுந்தபடி சோஸ்திரம் செய்கிறார்கள். அது போலவே நாங்களும் எங்க புத்திக்கு எவ்வளவு தோணித்தோ அந்த அளவுக்கு நாங்க உங்களை சோஸ்திரம் பண்றோம். நீங்க சமஸ்த பிராணிகள் இடத்திலையும் சமமாக இருக்கக்கூடியவர், சுத்த ஸ்வரூபன், பரம புருஷன், ஷாட்குண்ய பூர்ணன், சுத்த சத்துவமூர்த்தி. நீங்களோ வாசுதேவன். அப்படிப்பட்ட உங்களுக்கு எங்களுடைய நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லி பிரசேதசர்கள் எல்லாம் சோஸ்திரம் பண்ண பகவான் ரொம்ப சந்தோஷம் அடைகிறார். அப்படி சந்தோஷத்தை அடைஞ்ச அந்த பகவான் அவ விரும்பினதை எல்லாத்தையும் கொடுத்து அப்படியே ஆகட்டும் அப்படின்னு சொல்லி ஆசீர்வாதம் பண்றார். அவர்கள் தன் தேவ சௌந்தரியத்தை கண்டு திருப்தி அடையாமல் தான் போவதையும் அங்கீகரிக்காத ஒரு நிலைமையில பகவானை விட்டு அவளால பிரிய முடியல. ஆனா பகவான் தன்னுடைய லோகத்துக்கு போய் சேர்ந்தான். அதன் பிறகு அந்த பிரசேதசுகள் சமுத்திர ஜலத்திலேருந்து வெளியில வந்து சொர்க்கத்தையே போய் அப்படியே டச் பண்ணோம் அப்படின்னு எண்ணத்தோடு அப்படி உயர்ந்து வானலாய் வளர்ந்திருக்குன்னு சொல்லுவா இல்லையா? அப்படி வளர்ந்திருக்கக்கூடிய அந்த விஷத்தினால இந்த பூமி எல்லாம் இப்படி மறைஞ்சு போயிருக்கே அப்படின்னு அந்த மரம் செடி கொடிகள் எல்லாம் கோபம் கொண்டு அந்த கோப அக்னியினால அவைகளை எல்லாத்தையும் பஸ்பமாக்கிடுறா. அதனால பூமியில இருக்கிற விருட்சங்கள் எல்லாம் இப்படி பஸ்பமாறுதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரம்மதேவன் அங்கு வந்து அவள்கிட்ட 4 நல்ல வார்த்தையை பேசி அவளுடைய கோபத்தை எல்லாம் சமாதானம் பண்றார். அப்போ அந்த பஸ்பமானது போக மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த விருட்சங்கள்லாம் பயந்து போய் பிரம்மதேவன் தன்னுக்கிட்டக்க சொன்னது போல தாம் பெண்ணாக அபிமானித்து வளர்த்து வச்சிருக்காரு இல்லையா ஒரு பொண்ணு, அத பிரச்சேதசர்களுக்கு அவ கொடுத்தா. அவ எல்லாம் பிரம்மாவினுடைய கட்டளைய அங்கீகாரம் பண்ணிண்டு மாரிஷை என்று பேருடைய அந்த பெண்மணிய கல்யாணம் பண்ணிண்டா. பிரம்மதேவனுடைய புதல்வராகிய தக்ஷன் பெருமையுள்ள ருத்ரனை அவமதித்த தோஷத்தினால இந்த மாரிஷைக்கு வந்து பிள்ளையாக பிறந்தார். அவர் நடந்த சாச்சுஷு மன்வந்திரத்துல ஜெகத்தெல்லாம் காலஸ்வரூபியான பகவானால சம்ஹரிக்கப்பட்ட போது ஈஸ்வரனால ஒரு தூண்டுகோல் தரப்பட்டு இஷ்டமான தன்னுடைய பிரதைகளை எல்லாம் படைச்சுன்னு வந்தார். அவர் பிறக்கும் போதே தன் தேக காந்தியினால மிகவும் ஒளிவுடைய ஒரு சமஸ்த பூத தேஜஸை எல்லாம் கூட அவர் பறிச்சுன்னு விட்டார். அதனால இஜ்ஜாதி கர்மங்களை எல்லாம் அனுஷ்டிப்பதுல மகா திறமை உள்ளவராக இருந்தாலும் கூட ஜனங்கள் அவரை தக்ஷர் என்றே சொன்னா. பரத வம்சத்தில் ரொம்பவும் சிறந்தவனே. பிரம்மதேவன் அவரை பிரஜைகளை படைப்பதற்காகவும் அதை காப்பதற்காகவும் ஏற்படுத்தினான். அவர் மரிசி முதலிய மற்ற பிரஜாபதிகளை அந்த வியாபாரங்களை நடத்தும்படி கூறினார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த 30வது அத்தியாயத்தை முடிக்கிறார். இதை தொடர்ந்து அடுத்த அத்தியாயத்துல பிரச்சேதசர் தட்சர ராஜ்யத்துல அமர்த்திட்டு வனத்துக்கு போறத பத்தி சொல்றார். அத அடுத்த ஆடியோவில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ.